اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے، یقیناً جو ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی ہماری ویڈیو اس لحاظ سے بہت زبردست اور دلچسپ ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا وہ 4 نبی جو آج بھی زندہ ہے، اور ان کے بارے میں آپ کو بیان کروں گا کہ وہ کون سے 4 ایسے نبی ہیں جن کو موت نہیں آئی۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اس کائنات کے اندر زندگی کی بنیاد رکھی۔ یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اترے تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اس زمین پر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا، اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء علیہ السلام ان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، اور یہاں تک کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس زمین پر جلوہ افروز ہوئے، اور پھر سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور اب قیامت تک کوئی بھی نبی میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس زمین پر نہیں آئے گا۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، بہت سارے انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور دنیا سے واپس چلے گئے، لیکن 4 انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، اور وہ آج بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ 4 انبیاء علیہ السلام کون کون سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء علیہ السلام کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہے، اور ان کے زندہ رہنے کی کون سی وجوہات ہیں؟ میرے عزیز، مختلف روایات اور حدیث کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے، اور یہ 4 نبی کب تک زندہ رہیں گے؟ تو میرے عزیز بچوں، پہلا وہ نبی جس کے بارے میں زندہ ہونے کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، اور انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کیا، اور ان کو جمع کر کے بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں، اور میں دعوت حق دینے کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ لیکن جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ قوم یہودی تھی، اور ان کی کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا، اور اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو یہ ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو دین حق کی طرف بلاتے رہے اور دین حق دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی، اور آپ کو جھٹلاتی رہی، اور آپ پر تانا کشی کرتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی جہالت پر رہیں گے، تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا، اور ان سب سے کہنے لگے، آپ لوگوں میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ تو ان میں سے صرف 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا، ایمان کا اقرار کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم آپ کا دین قبول کرتے ہیں، آپ ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اور ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگ ایسے تھے جنہوں نے دین کو قبول نہ کیا،
और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उसी तरह जुटलाते रहे और अपने साबका दीन यानी यहूदियत पर कायम रहे। चनाचा जब ये चंद लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए तो उसके बाद यहूदियों ने देखा कि अगर लोग इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे तो हमारा दीन तो खत्म हो जाएगा, तो क्यों ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दावत हक देने से रोका जाए। और इसी तरह तमाम यहूदियों ने आपस में मशावरत के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह कत्ल करने का मंसूबा तैयार कर लिया। चनाचा यहूदियों ने एक तोती अनूस नामी शख्स को मुकर्रर किया। वो शख्स हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह कत्ल करने के लिए आया। उधर जब तोती अनूस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और वो इस इरादे से जा रहा था कि मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नौजुबिल्लाह आज कत्ल कर दूंगा, तो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते को हुक्म दिया, जाओ और जाकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों की तरफ उठा के ले आओ। वो फरिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ आसमानों की जानब ले आया। जब आप आसमान की तरफ पहुंचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालिदा यानी हजरत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम से हुई। उस वक्त आपकी वालिदा ने आपको गले लगाकर प्यार किया और आपने अपनी वालिदा से फरमाया कि अम्मी जान, अब हमारी मुलाकात रोजे क़यामत को ही होगी। इस तरह जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों की तरफ उठाए गए तो उस वक्त आपकी उम्र 33 साल थी और उधर यहूदी बाहर खड़े होकर उस शख्स का इंतजार कर रहे थे जिस शख्स को उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था कि न जाने कब तोती अनूस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करके बाहर आएगा। इस तरह जब काफी देर होगी और वो शख्स वापस ना आया तो उस वक्त तमाम यहूदी जमा होकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के घर की तरफ गए कि आखिर देखे तो सही कि माजरा क्या है। उन्होंने वहां पर एक शख्स को पाया जिसका चेहरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह था, तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उन्होंने देखा कि चेहरा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह ही था, लेकिन ये हमारा भेजा हुआ वही शख्स था जिसको हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए भेजा था। तो ये माशरा देखकर तमाम यहूदी परेशान हो गए और वो यहूदी दो ग्रोहों में तकसीम हो गए और तमाम यहूदी आपस में लड़ने और झगड़ने लगे और इस लड़ाई में बहुत से यहूदियों का कत्ले आम हुआ। इस तरह अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाता है, और उनके इस कहने की वजह से हमने अल्लाह ताला के रसूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, हालांकि उन्होंने उसको कत्ल नहीं किया और ना ही उन्हें सूली पर चढ़ाया, मगर हमने उनके लिए किसी को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बना दिया। और बेशक जो लोग उनके बारे में इख्तिलाफ कर रहे हैं वो शक में है और उनके पास कुछ भी इल्म नहीं है, मगर ये लोग गुमान की पैरवी कर रहे हैं। बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमानों की जानब उठा लिया, यकीनन वो कत्ल नहीं हुए और अल्लाह ताला बेशक गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी हिकमत के जरिए से आसमानों की जानब उठा लिया। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, जिसका मफहूम कुछ यूं है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले जमीन पर तशरीफ फरमाएंगे और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही सलीब को तोड़ेंगे और दज्जाल का जड़ से खात्मा करेंगे और उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में 7 बरस तक रहेंगे और अल्लाह ताला के दीन को आम फरमाएंगे और उसके बाद उन्हें मदीना की सरजमीन गुंबद खिजरा में दफन किया जाएगा। और जो लोग ये कीदा रखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह कत्ल हो गए या वो सूली पर लटकाए गए, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज है और वो कुफ्र कर रहे हैं।
میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے زندگی عطا کی. وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے. حضرت خضر علیہ السلام اس دنیا میں ظاہری طور پر تب تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا، اور جب دجال اپنا فتنہ اس دنیا میں پھیلا رہا ہوگا اور وہ لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر رہا ہوگا، تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، اور وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے. اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے، اور وہ لوگوں سے کہیں گے کہ نیک کام کرو اور برے کاموں سے باز آ جاؤ. اور ایک دوسری روایت ہمیں یہ ملتی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے تھے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا، اور وہ حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی، اور حضرت خضر علیہ السلام نے دنیا کی سلطنت، دنیا کی بادشاہت کو لینے سے انکار کر دیا. اور آپ اپنے والد گرامی سے کہتے ہیں کہ میں اس دنیا کی سلطنت لینا نہیں چاہتا. تو اس طرح آپ اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے، اور جہاں پر انہیں کوئی بھی نہ ڈھونڈ سکا، اور وہاں پر آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے. اور اسی دوران آپ کا گزر آب حیات کے ایک چشمے کے قریب سے ہوا، اور آپ نے چشمے سے پانی پیا، اور اس چشمے سے پانی پینے کے بعد آپ تاحیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے. اور آپ کا تاحیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری انتقال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتے ہوئے حضور انور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے پاس آ کر رک گئے، اور انہوں نے کچھ پڑھا، اور اس کے بعد وہ واپس چل دیے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ بزرگ کون تھے، تو اس مجمع میں سے کوئی بھی انہیں نہ جانتا تھا. تو اس وقت حضرت علی شیر خدا بولے کہ میں ان کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے. حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں. اور آپ بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں. اور بعض روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ میں ہوتا ہے. میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر موجود ہے، وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہے. جس طرح کے تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا. اور اس بات کا تذکرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے، اور وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آواز سنائی دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے. یہ آواز سنتے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اے انس اس آواز کا پتہ لگاؤ کہ یہ کون ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب پہاڑ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا ایک سفید پوش بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے، اور جب انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے کہا اے بندے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جی ہاں. تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں عرض کرنا کہ حضرت
इलियास अलैहिस्सलाम आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो कहते हैं मैं वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपका पैगाम पहुंचाया, सलाम पेश किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ लिया और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए चल पड़े। तो वो कहते हैं कि जब हम हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो वो कहते हैं कि मैं उनसे कुछ दूर खड़ा हो गया। तो वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम काफी देर तक आपस में बातें करते रहे। तो वो कहते हैं कि इसी दौरान उन पर आसमानों की तरफ से खाना नाज़िल हुआ। तो वो कहते हैं कि उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी अपने पास बुला लिया और इस तरह हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। वो कहते हैं जब खाना खत्म हुआ तो मैंने देखा एक सफेद परिंदा आसमानों से नीचे जमीन की तरफ आ रहा है और वो परिंदा हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम उस परिंदे पर सवार हुए और आसमानों की जानब चले गए। बाज उलमा इकराम ने ये लिखा है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हर रमजान में बैतुल मुकद्दस में तशरीफ लाते हैं, यानी जो हमारा पहला किबला है, और वो कहते हैं कि वो वहां पर रोजे रखते हैं और हज के मौके पर हज भी अदा करते हैं। और ये दोनों नबी मुख्तलिफ जगह पर मुसीबत ज़दा इंसानों की मदद करते हैं। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, अब हम बात करते हैं चौथे नबी की जो आज भी अल्लाह ताला की कुदरत कामला की वजह से जिंदा है। वो है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिनके जिंदा होने का जिक्र बहुत सी रिवायत में हमें मिलता है। जिस तरह अल्लाह ताला सूरे मरियम में इरशाद फरमाते हैं कि वो एक नेक और परहेजगार इंसान और नबी थे और अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत में उठा लिया। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, शब-ए मिराज की रात चौथे आसमान पर मेरे और आपके आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई थी। और बाज रिवायात में ये भी जिक्र मिलता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जमीन की सैरो सियाहत के साथ साथ अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम किया करते थे और वो अपने काम के साथ साथ अल्लाह ताला का जिक्र भी करते थे। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेतहाशा हो जाती। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की नेकियां जमीन पर रहने वाले हर शख्स से ज्यादा हो जाती और आपकी नेकियां अल्लाह ताला की बारगाह में जमा हो जाती। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को इस तरह आसमानों की जानब जिंदा उठा लिया गया। और एक दूसरी रिवायत में हमें यह जिक्र मिलता है कि एक बार हजरत मलकुल मौत हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मुझे मौत का जायका चखना है, यानी वो कैसी है। तो आपके कहने पर मलकुल मौत ने आपकी जान निकाल ली और उसके बाद दोबारा फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आपको जिंदा किया। तो उसके बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं दोज़ख को देखना चाहता हूँ और जन्नत की सैर करना चाहता हूँ। तो आपके कहने पर फरिश्ते ने आपको दोज़ख दिखाई और उसके बाद फिर जन्नत की सैर करवाई और फिर बाद में अल्लाह ताला के हुक्म से आपको जन्नत में दाखिल कर दिया गया। तो उसके बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने यह फैसला किया कि मैं यहीं पर रहना पसंद करूंगा और इस तरह फिर आपको जन्नत में ही रहने दिया गया। और एक रिवायत में हमें यह भी मिलता है कि जब उनसे कहा गया कि आप जन्नत में नहीं रह सकते तो जो जन्नत में जाने की शराइत थी वो उन्होंने सारी बयान कर दी कि मौत वो भी मुझे आ गई, उसके बाद दोज़ख में भी गया, उसके बाद अब मैं लास्ट में यानी आखिर में जन्नत में आ गया। तो फिर उन्होंने ये मुकदमा फरिश्ते ने अल्लाह की बारगाह में भेजा तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उन्हें जन्नत में रहने की इजाजत फरमाई। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो चौथे नबी हैं जो आज भी जिंदा है और जन्नत में मौजूद है। तो मुझे उम्मीद है आज की ये जबरदस्त और दिलचस्प वीडियो सारे भाइयों सारी बहनों को जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा सदका जारिया समझकर, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी मैंने आपको वाकयात बयान किए हैं
یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی واضح نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو ہمیشہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔